জয় জগন্নাথ স্বামী কি দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপে সংস্থিতা নমতস্যৈ 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 নমো নমঃ দেবী সর্বভূতেষু বিদ্যা রূপেণ সংস্থিতা নমতস্যৈ 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 নমো নমঃ দেবী সর্বভূতেষু জ্ঞানরূপে সংস্থিতা নমতস্যৈ 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 নমো নমঃ নমতস্যৈ নমো নমঃ নমতস্যৈ নমো নমঃ নমতস্যৈ নমো विश्व चिंतामणि श्रीमान सत्यनारायण प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद को बाहर हरि हरि बोल जननी झंगड़वासिनी भगवदिनी माँ शारदा प्रीति अरथी बोलरे मन आनंद को बार हरि हरि बोल सभापति महोदय सेक्रेटरी महोदय मेम्बर बाबूंकर एवं आबाल वृद्ध वनिता छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री भद्र महिला भद्र व्यक्ति महोदय तथा मातृस्थानीय वंदनीय वाद्य प्रेमी संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर छोट कुना कुनी भाई और भौणी मानकर आम मानकर देशर विश्वर राष्ट्र समस्त सर्वमंगल करंतु बोलरे मन आनंद को बाहर हरि हरि बोल
দ্বিতীয় রজনী দ্বিতীয় থাক দ্বিতীয় থাক বড় ভাই না চ্যানেল লাগিছে আচ্ছা যাহা করব দেখি চাই চালিব আগ ଯୋଉଠି ନନା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠୁ ଉଠେଇବେ ଭାଗ ହଁ ହଁ ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ସିଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କଣ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଭାଗ ଛାଡ଼ନି ଭାଗୁଟା ସେଟା ଛାଡ ଖାଲି ନା। ଆଲୋଚନା ହବ ନା ଆଉ ଭାଗ ଛାଡୁନି କାଲି ସମାଲୋଚନା ହବ ଆଜି ଆଉ ନୁହେଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଉତ୍କଳ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଚେତନାର ପୁଷ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ପାଲା ବାଲାସ। ପାଲା ଉତ୍କଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ହଁ। କାଲି ହଉଛି ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା ହଁ ସେଇ ମାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବ ହଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କାହିଁ କରାଯାଏ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା ବାସ୍ ଆଏ? ହଁ। ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦନ ବିଚାର୍ଦେ କଦଳୀ ଶୈବ ତେତୁର ଖନ୍ଦୁ ସରବଦା ଅର୍ଥ କରିବା ଅର୍ଥଟା ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଭୂ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ହଁ ଭୁଜା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ପଦରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ମା ଜାନକୀ ଜାନକୀ ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସେଇ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି କିଏ ସେ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଳ ତିଳକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ଠାକୁର ବାସ୍ ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ସମାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦନ ଲଙ୍କାର ମାରିଚ ନାମ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ କିଏ କିଏ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମିର ବିଂଶାର ଦେଖ ଦଳି ଶୈବ ବିଂଶାନ୍ତେ ବିଂଶ ବୋଲେ 20 କୋଡ଼ିଏ 20 ଅଧା ହେଲା 10 କ ବୋଲେ ମସ୍ତକ 10 ମସ୍ତକ କାହାଙ୍କର ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର ରାବଣର ହଁ। ସେଇ 10 ମୁଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ ସେ ମୁଢି ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଦେଇ ଦଳନ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଅଧ୍ୟାସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲରେ ମନ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ଭୋଲା ଆହୁରି ସର୍ବେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ तुम्हारी बिना किछो चाहे ना प्रभु हमारी जीवने बोले बोले हे गोविंद রাখো চরণে বলে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে তোমারি বিনা কিছু চাহে না তোমারি বিনা কিছু চাহে না আমারি জীবনে
চরণে বলে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে তোমার বিনা কিছু চাহে না তোমার বিনা কিছু চাহে না আমার এ জীবনে বলে হে গোবিন্দ রাখো চরণে হরি বল 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 হরি হরি বল। হরি বল হরি বল মন্ডা পিঠা গোল গোল আরে গোল যেতে খাইবু সেতে ভাল ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଚାଲ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଠିପି ଖୋଲିବ ଏ ମାଙ୍କଡ ଖାଏ କାଙ୍କଡ କଷି ତାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲା ଧାଇଁ। ଏ ହନୁ ମାଙ୍କଡେ ଗଲେ ପଳାଇ ଗଛ ଲହଙ୍କା ପତଳ ବଙ୍କା ତା ଫଳଟି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो परम आनंद एक बार हरे हरे कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी प्रीत्यर्थे माँ बन दुर्गा देवी प्रीत्यर्थे धाम मम प्राण श्रीमान कपिलेश्वर महादेव प्रीत्यर्थे सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे प्रभु हेरुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु तथा पाला बहिनी कर्ता निजमान महोदय अनुष्ठान कर्म कर्ता मंगल विधान मस्तु सर्वे बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे ओम जगदानंद कंदाय प्रणोदारती हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते ओम आशा सुराशि भवदंग बल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी त्वं बोला खाली डाकिबी केते
পাণ্ডব সখা খালি ডাকিবি গেদে খালি ডাকিবি 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 গেদে পাণ্ডব সখা ইয়ে খাই খাই গোপ কুম্ভ শুখাইল তমে পর ঘর পোষা তমে পর ঘর পোষা লবণী চোখা পাণ্ডব সখা কালি ডাকিবি গেতে ডাকিবি গেতে পাণ্ডব সখা এ খালি ডাকিবি গেতে আদি ডাকিবি গেতে পাণ্ডব সখা খালি করি দিল ধৃতরাষ্ট্র বংশ অন্ধ ব্রাহ্মণ গু জগত দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণ জগত দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণ জগত দেখা খারো হেলা তনু সারঙ্গ ধর হে হেলা তনু হে প্রয়াণ কাଳରେ দেবটি দেখা পাণ্ড পাণ্ডব সখা এ খালি ডাকিবি খালি ডাকিবি গেতে পাণ্ডব সখা খাই শাগ ভজা বিদুরর ঘরে অন্ধ ব্রাহ্মণ গু আলোক দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণকু আলোক দেখা অন্ধ ব্রাহ্মণকু আলোক দেখা সো আদ্য প্রান্তে পরা নিরঞ্জন সোনাদা প্রান্তে বরা নিরঞ্জন ও আদ্য প্রান্তে পরা নিরঞ্জন আজ প্রান্তে বরা নিরঞ্জন ভকতিরে পূর্ণ করিলা লেখা পাণ্ডব সখা পাণ্ডব সখা এ খালি ডাকিবি গেলে খালি ডাকিবি গেতে পাণ্ডব সখা ভাই বলা খালি ডাকিবি গেলে পাণ্ডব সখা খালি লিখিলে সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট মত স্মৃতি জ্ঞানমপোহনং চ বেদেই চ সর্বৈরহমেব বিদ্যো বেদান্ত ক্রুদ বেদ বিধেব চাহম
ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ପରମର୍ଚ୍ଚନୀୟ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଦେ ବରଦେ ତଥା ଗଣପତି ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଚିତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ନିମେଇରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପୀର ଦରବାର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଉପଢୌକନ ଦେଇଛି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ବହିଟିର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା। କବି ହେଲେ ପରାଶର ଆତ୍ମଜ ସତ୍ୟାବତୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଦୈପ୍ୟାୟନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ କଣ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଅହଂ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ଚ ହୃଦେ ତିଷ୍ଠାମି। ବୁଝି ମାମୁଁ ବୁଝି ହବନି। ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍। ଯାହାକୁ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାରି ପ୍ରମାଣ କଲେ ବଳରାମ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ। କଲା ସକଳ ଭୂତେ ଦୁହି ଆତ୍ମା ରାମ। ତୋର ବିହୁନେ ନାହିଁ କରମା କରମ ହେ ସେ କରମା ସେ କରମା କରମ ହେ ସେ ତୁ ସର୍ବ জীব পরা ইয়ে নিয়ন্তা জানো ইহেণু তু জীবরু দে তু পরম ব্রহ্ম হে তু জীব হৃদୟରେ ସଦାବେଳେ ସିଏ ଖେଳୁଛି। ଏ ଶରୀରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହୁଏ ସିଏ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା। ସେଇଦିନ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୃକୋଦରର 52 ଭାର ଗଦାରେ ମାଡ ଖାଇ ଉରୁ ବୋଲେ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି ପଡିଛି। ଯଦି ତେନ୍ଦୁଲକର ଅପେକ୍ଷା ବିରାଟ କୋହଲି ଭଲ ବାଡେଇବ ତେନ୍ଦୁଲକର ନାଁକୁ ନିନ୍ଦା ହବନି। ଆଗ ତେନ୍ଦୁଲକର ନା ଆଗ ବିରାଟ କୋହଲି? ଆଗେ ତେନ୍ଦୁଲକର ନା ଆଗେ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ହଉଛି 72 ଭାର। 72 ଭାର। ଭୀମର ଗଦା ହେଲା 52 ଭାର। ତେନ୍ଦୁଲକର ବ୍ୟାଟ ହେଲା 7 କିଲେ 500। କୋହଲି ବ୍ୟାଟ ହେଲା 3 କିଲେ 200। କିଏ କୋଉଠି କିଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଛି। 72 ଭାର ଗଦା କାମ କରିନି, 52 ଭାର ଗଦା କାମ କଲା।
ପଡିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମକୁ କହୁଛି ଗଲା ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ହାରି ଯାଇଛି ଗାଣ୍ଡୁଆରେ ବୁହାଇକି ଯିବି ତୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦେବି ଉଡେଇ ଦେବି ଯାହାକୁ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଧାଡ଼ିଏ କଲମ କଲେ କଲମ କଲେ କଲା ଭାବନା ମୁଁ ଜାନୁ ହରା ହୋଇଛି ଦୁର୍ବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ହେବି ମୁଁ ସବଳ ଭାଷା ଗୋଳ ମାଳ ହେଲେ ହେବି କଳାକାର ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଡକ୍ଟର କହିଲା 6 ମାସ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିବନି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନୃସିଂହ ହୋତା ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଭ ଛାଡୁନି ତେଣୁ କରି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଓହୋ ଖାଲି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ତୁ ତିଣ ବୁହା ପାଳିଆ ଯାହା ହେଲେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଠିକି ନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ତୋ ଭାରିଜା ରାତିକି 1000 ପାଇଥାନ୍ତା ନା ତୁ କାହା ଯୋଗୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆସୁଛି ବୋଲି କାଇଁ 4 ମାସ ବସି ପଡୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହଉ ତାପରେ ଗାଇବେ ତାପରେ ଗାଇବେ ଯେମିତି ଖଟୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି ଖଟିବେ ନାଇଁ ତଥାପି ଛାଡ଼ିବେନି ଅଛ ତୁ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଟା କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କଲା ଏ ଭୀମ ତୁ ଭାବେନି ମୋ ଜାନୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଭାଷା ଗୁଳୁନାଳ ହେଲେ ମୁଁ ସବଳ ହେଇଯିବି ତତେ କେହି ରଖିପାରିବେନି ନା ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇଠିକି ଆସୁଛି କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଗାଇଲି ତାହା ପୂରଣ ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଇନି ମହାଭାରତରେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛି ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାରେ 8 ଜଣ ଦାୟୀ ମୁଁ 4 କହିକି ଗଲି ଆଜ୍ଞା 4 ହେଲା ବସା ଘରେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଥା ସାର ହେଲାନି ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମେ ପାଲା ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ 8 ବର୍ଷଠୁ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେହ ତ ବନ୍ଧୁ ଖରାପ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି ଘରେ ସବୁ ମନା କଲେଣି ଯେ ତମେ ଆଉ ପାଲା ଗାନି ଖାଲି ଚୌକି ଉପରେ ବସ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ପଦୁଟିଏ କହୁଛି କଳାକାର ଭାଇ ତମେ ପାଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପଇଡ଼ ବିକ ତମ ଦ୍ୱାରା ପାଲା ନୁହଁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଛି ଜାନୁଭଗନ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମା ଯାଉଛି ରଥ ଶର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଗୌରବ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା 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 କଲା କ୍ରୋଧେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜିତା বিষাদে গান্ধারী মাতা নয়নরু ঝরাইণ নীর
କଳାକାର ଆଇ ଦେଖ ପାଳିଆ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବିନା ପାଳିଆରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପାଳିଆ କରିକି ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତଥାପି ଏକା ମାଧିଆ 32 ପଳ 100 ଘୋଡ଼ାକୁ 100 ହାତୀ ଏକା ଲଢିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଇ ମୋ ନାକ ଦଣ୍ଡାରେ ଯୋଉ ଦିନ ଯାଇ ପବନ ବହୁତ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଗାୟକକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଇଟା ମୋର ବଜ୍ର ଶପଥ ସେ ଯିଏ ଆସୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ତମ ପରିବାରର ସନ୍ତୋଷର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲା ନନ୍ଦିକ ଭାର ବୋଲା ଦେବୀ ଅଭିଶାପ ଘର କାହିଁ ଗଲୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ଆଖିରେ କନା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ପଟି ନୁହଁ ସେ କେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ମହାଭାରତ ପଡ଼ିଆରେ ସତେ ତ ଆଚ୍ଛା ତୋ ଆଖିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀକି ଯାଇପାରିବୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏଇଠି ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦୂରର କଥା ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବିନି ଏଇ ସଂସାର ପର ହେଇଯିବ ସିଏ କାହିଁକି ଆଇଲା କେମିତି ଆଇଲା ସେଇ ତ ହଉଛି କଥା କାହା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ ନହେଲେ କିଏ ତା ହାତ ଧରି ଧରିକି ନେଇଥିବ ଏ ପାଟି କର ନା ବସ ତୁ ଜାଣିନୁ ସିଏ ହଉଛି 14ଟା ସ୍ୱାମୀର ଭାରିଜା ହେଲେନି? 14 ତ କମ ହେଲେ 14ଟା ସ୍ୱାମୀ କି ବାହାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଡିଲର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର 14 ନମ୍ବର ହଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ହଉଛି 13 ନମ୍ବର ନମ୍ବର କଣ ଧରେ ପୁଅ 79 କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ବାହାବ ସେଇଟା ମରିବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଖାବୁଚରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଲା ଆଉ ପାରିବିନି ଗାନ୍ଧାରୀ ନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିଲା ପଟି ପଟି ବାନ୍ଧିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଟି ବାନ୍ଧି ମୁଁ କହୁଛି ଖୁସିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବାହନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ବେଇମାନ ଭୀମ ତୁ ମୋ ବଂଶ ଉଡେଇ ଦେଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ନାଇଲୋ ମା କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦବୁ ଭୀମକୁ ନାଇଁ କହିଲା ଭୀମ ଭଳି ଭାଇ ମିଳୁ ଭଲ ମାଳି ଆଗକୁ ଜାନା ତୁ 3 ଦିନର ପାଳିଆ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପାଳି ଧରିବୁ ମୁଁ ଯାହା ଗାଇବି ତା ପଛରେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ 10:40 ରାତି ଗଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖିବା କହିଲା ଭୀମ ଭଳି ଭାଇ ମିଳୁ ଇଏ ଜନମେ ଜନମେ ନ ମିଳୁ ମୋ ପରିହତ ଭାଗାନରା ଧମେ ନ ମିଳୁ ମୋ ପରିହତ ଭାଗାନରା ଧମେ ନ ମିଳୁ ମୋ କହିଲା ଭୀମ ଭଳିଆ ଭାଇ ମତେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମିଳୁ
ତୁ ଭୀମ ଭଳିଆ ଭାଇକି ଛୋଟ କରିଦେ ନା ନା ମା। ଜଗତରେ ଯୋଉ ପୁଅ ହାରିବ ତା ମୂଳରେ ଦାୟୀ ହଉଛି ତା ମା। ତା ମା ତା ମା ଯୋଗୁ ସେ ପୁଅ ହାରିବ। ଜଗତରେ ଯୋଉ ପୁଅ ଜିତିବ ଆଜ୍ଞା ତା ମୂଳ ହଉଛି ତା ମା। ମା ମା ଯୋଗୁ ଜିତିବ, ମା ଯୋଗୁ ହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମା ମା ତୁ ତ ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଦେଇଛୁ। କହିଦେଇଛୁ ନା କଣ କହିଛୁ? ହଁ କୁରୁମଣି ଘେନ ଆଶିଷ ମୋହର ଜନନୀର ବରା ଭୟ। ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଏ ମା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ କୁଆଡେ ଜିତେ। ମୋ କଳାକାର ଭାଇ କହୁଥିଲା ଧର୍ମ କେମିତି ଆସେ? ଏମିତି ଆସେ ଧର୍ମ କେମିତି ତମେ ପାଅ ପିଲେମାନେ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶ୍ଲୋକରେ ତମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛ। ସାର୍ ତ ସୁଶାନ୍ତ ସାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବନ୍ଧୁ ତ ଜଣେ ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଢାଏ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟାତ ୟାତି ପାତ୍ରତ୍ୱାମ୍ ପାତ୍ରତ୍ୱାତ ଧନମାପ୍ନୋତି ଧନାତ ଧର୍ମମନ୍ତତଃ ସୁଖ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଛୁ। ଜୀବନରେ ହେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବସିଛ ଆଗ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କର। ବୋଧେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ ନାଁ ହେଲା ତ୍ରିରତ୍ନ। ମନେ ରଖିଥା ସେଇଠି କୁହାଇଛୁ କଲା ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିଏ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାରତ୍ନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ। ବିଦ୍ୟା କର ଉପାର୍ଜନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବିଦ୍ୟା କଇ ମହାଧନ। ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଇଡି ପାସ୍ କଲେ ସେ ମାଷ୍ଟର ହବ। ଜଣେ ସାଇନ୍ସରେ ଟପର ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହବ। ଜଣେ ସପ୍ତମ ଫେଲ ହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଗୋଟେ ଫିଟର ହବ, ସାଇକେଲ ମୋଡ଼ିବ ନଟ। ଆଜ୍ଞା 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 ଇଏ କହୁଛି ସେ ଟଲି ଚଲେଇବ। ସାରେ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ। ରହ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆମେ କର୍ମ ସନ୍ଧାନ ପାଏ। ମୋ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ମୁଁ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗାଉଥିଲି ମୋ ଭାଗ ରାତିକେ ପଡୁଥିଲା 150 ଟଙ୍କା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ କିଣିକି ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା
ଏବେ ନୃସିଂହ ହୋତା ପାଲା ଗାଇକି କୋଟିପତି, ବାବା 18ଟା ପ୍ଲଟ କିଣିଛି। ହଁ 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 କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମୋ ଯୋଗ୍ୟତାର ବଳରେ। ଆଜ୍ଞା କର୍ମ କଲା ପରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଧନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଧର୍ମ ତମେ ତିଆରି କରିବ। ଧର୍ମ କରିବ। ଜଣେ ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା କମେଇଲେ କହିବ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ 10,000 ଦିଅ ଆଉ କଣ। ହଁ ଯଦି ଚାରଣା ନଥବ ତମେ ଦବ କୋଉଠୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ତ ଅଭାବରେ ଥିବ ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ଦବ। କାହାକୁ ଦବ? ତେଣୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମୁଁ ତ କର୍ମ ଏ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତ କର୍ମ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କଲେ ତ ଧର୍ମ ହବନି, ମୋ ଯୋଗୁ ସିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କର୍ମର ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା କହ? କହ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଟିକେ କର୍ମର ଭୁଲ କେମିତି। କେମିତି ହେଲା ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଧନକୁ କହିଲେ କର୍ମ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। 3 ପ୍ରକାର। କଣ 3 ପ୍ରକାର? ମାଘ କାବ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ନାଟକ। କହିଲା କର୍ମ କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଭବ ମାନି, ତମ୍ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଜହେଦାନି। ଦେବସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଦୃକ୍ଷୟମିବ, ଭାଗ୍ୟସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ। ଜଗତରେ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଅକର୍ମ, ଗୋଟିଏ ସୁକର୍ମ। ସୁକର୍ମ। ଆକୁ ଲଗେଇକି କବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେଣି କୁକର୍ମ କହି। ନାଇଁ, କର୍ମ କଣ? କର୍ମ କଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ରାତି ପାଇଲେ ମୂଲିଆ ଗଲା ବିଲରେ ଖଟିଲା, ବୁଝିଲା? ଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଗଲା, ହଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗଲା, ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା କି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆଇଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିପୋଷଣ କଲା ଆଉ। ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ଅକର୍ମ କୋଉଟା? ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଜାଣିବା। ଟିକେ ଚୋରି କରିବ, ମଣିଷ ମାରିବ, ଓ ନାଇଁ, ଏସବୁ ଅକର୍ମ। ତମେ ପାଳିଆ ପଣ ଯାହା ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଅକର୍ମ ସାରେ ଏ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣିଛ କହ ପଦେ ପଦେ। ଆରେ ତମେ ତ ଝାଞ୍ଜ ବାଡିବ 14 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନବ, ତମର ସେ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ଅକର୍ମ କଣ ନା ଅଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ଉଚିତ କର୍ମ କରିବ। ଯିଏ ଅର କର୍ମ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଅକର୍ମ। ସେ ଅର କର୍ମ କଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପଦେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଓଟି ଅଟଇ ମୂଳ, ଇଏ ଓଢାରେ ସର୍ବେ ହୋଇଛି ଠୁଳ ଯାଇ ଫୁଲ। ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଅତି ଜଞ୍ଜାଳ। ଯାଇ ଫୁଲ ବୁଝିଲେ ଅତି ଜଞ୍ଜାଳ। ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ତାକୁ ବୁଝିଲେ ଅତି ଜଞ୍ଜାଳ। ଯାଇ ଫୁଲ ଅଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମପାଦରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ ସେଇଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ବନବାସ। ଆଜ୍ଞା 32,000 ବାବାଜୀ ବସିଥାନ୍ତି। 32,000। 32,000 ବାବାଜୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୋ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୋର ଯଦି ଗାମୁଛା ନାହିଁ ଏଇଟା ବାପା ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣ କଥା ମାନିକି ପକେଇକିରି ଆଇଛି, ପକେଇକିରି ଆସିବା ମୋର ଦୋଷ। ଆଉ ଏ ଗାମୁଛା ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇବିନି। ଆପଣ ଦେଲେ ଆଜି ତୋର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ
ଗାମୁଛାଟା ପାଳିଆ କାନ୍ଧରେ ପଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଗାୟକ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ଯାଉଛନ୍ତି 32,000 ବାବାଜୀ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖି ଓଟା କେମିତି ମୂଳ ଦେଖିବା। ଅନେଇ ଦେଲେ। ହଁ କଣ ଚାହିଁଲି? ବାବାଜୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ବାବା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ কারণে হরুমি হরু দণ্ড কারণে দণ্ড কারণে রাজা বৃন্দ বৃন্দ ঋষি দেখি সুপুণ্যে দেখি সুপুণ্যে রাজা দেখি সুপুণ্যে দেখি সুপুণ্যে রাজা বিদেহ গোটিয়ে কাম বহি ପ୍ରକୃତରେ ପାଳିଆ ଭାବରେ ଆସିଛ ନା ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିକି ଆସୁଛ? ମୁଁ ଯେଉଁତକ ଗାଉଛି କେବେଳେକି ଗାଉଛି କି ଗୋଟି ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ବୋଲନ୍ତା ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେହି ନହି ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହୁଏ ଥିଲା ବନଦ ଶ୍ୟାମ কাহিয়ে ଥିଲା অনদ শ্যাম কাহুଏ ଥିଲା অনদ কইলা এ রামা কি কব গলা বনদ বইলা বিধাতা রামভঙ্কু করন্তা নারী রাজা রাজা বড় হুয়ন্তে ও দণ্ডধারী কত